औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ाते बाबरकात ते जो कि रब्बे मुहम्मद है, बेअदद व बेशुमार बेहिसाब दुरूदो सलाम आकाए नेमत आकाए रहमत हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी ज़ाते बाबरकात ते इंतहाई अकीदत व मुहब्बत व एहतराम वाले सलाम अकीदत आका करीम दी करीम आले पाक औलादे पाक अज़वाज मुताहिरात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन औलियाए कामिलीन रहमहुल्लाह अजमाइन। अजीज़ा ने गिरामी कदर अज दा जो मौजू मिलिया मैनू वो है एक बेटी दे की हकूक न। एक बेटी दे की हकूक है वालदैन ते, फिर वालदैन तो बाद वो जिस वक्त उसकी शादी हो जाती है अगे बीवी बन जाती है, बीवी बनने तो बाद एक वक्त तो बाद फिर वो माँ बन जाती है। इस तरतीब नाल अज दोस्तां ने जो मौजू दिता है मैनू वो बेटी ते है कि बेटी दे बारे च असीं किस तरीके दे गौर फिक्र करिए जिहदे नाल साडी बेटी जिहड़ी है एक कामयाब जिंदगी गुजार सके। वो अपने बचपन तो लैके अपना लड़कपन यानी तालिब इल्मी दा जमाना उहदे बाद विच उहदा जो अज़दवाजी जिंदगी है उहदा वक्त जिहड़ा एडा खूबसूरती नाल या कामयाबी नाल गुजरे कि वो सानू बेहतरीन किस्म दा एक मुआशरा जन्म देवे, बेहतरीन मुआशरे नू पैदा करे, बेहतरीन यानी बेहतरीन इंसान उहदे चों पैदा होण और बेहतरीन मुआशरा पैदा होवे। असीं इस चीज़ ते गौर फिक्र करदे हां जदों सब तो पहले तो जो साडे मुआशरे दा अलमी है बिलखसूस जिहड़ा साडा इस्लामी मुआशरा जिन्हों असीं बदनाम कर बैठे होए हैं आपे ही अपनियां गफलतां या अपनियां खामियां दी वजह तो असी इस्लामी कल्चर नूं या इस्लामी मुआशरे नूं या इस्लामी तालीमात नूं जिस तरीके नाल मसख कीता है हुण वो असी पूरी दुनिया ते बदनाम हो रहे हैं कि इस्लाम दे विच औरतां दे नाल जो सलूक है अच्छा नहीं कीता जांदा, औरतां दे नाल नारवा सलूक कीता जांदा। बहुत सारे ऐसे फितने फसाद जिहड़े उठाए जाते हैं, जिस तरह के अजकल पिछले चंद सालों तो तलाक ते बड़ा इशू उठाया है कि मुसलमान जिहड़ा औरत नूं तलाक दे के तो उन्होंने बड़ी उहदी जिंदगी बर्बाद कर दिंदे ने। यानी तलाक वाला इशू जिहड़ा मुसलमानां दे विच बड़ा गलत है। हालांकि इहदे ते बेशबहा दलाइल और बराहीन पेश किए जा चुके हैं, बड़ियां ज़ख़ीम किताबां लिखियां जा चुकियां, कुरान और हदीस विच इहदी सही सनद मौजूद है। लेकिन फिर भी जिहड़े बेगाने हुंदे ने उन्होंने तो खामियां तलाश करनियां होंदियां और खामियां जिहड़ियां साडी किसी न किसी चीज़ की अदम मौजूदगी की वजह तो वो खामी पैदा होंदी है। अगर असी गौर फिक्र करिए और दीनी तालीमात के मुताबिक अपनी बेटी नूं असी तालीमो तरबियत करिए और बेटी की परवरिश उस अंदाज दे विच कर दईए तो फिर बेशक वो बेहतरीन औरत बन के जमाने दे विच अपना जोहर दिखाउंदी है। अगर असी उहदी तालीमो तरबियत दे विच कोई कसर छड्ड दिंदे आ या कोई कसर रख लैंदे आ या किसी जगह ते साडी नक नहीं रहिंदी या किसी जगह ते सानू ये लगदा कि लोग की कहणगे, इस चीज़ दे नाल असी अपनी बेटी दे कोई भी उहदी जिहड़ी काबलियत है उहनूं मजरूह कर बैठदे हैं तो फिर वो साडी बेटी दी जिंदगी जिहड़ी है बल्कि समझो कबर दीआं कंधां तक वो खामी वो कमी साडी बेटी दी जान नहीं छड्डदी, उहदा पिछा नहीं छड्डदी और उहदे विच कसूरवार उहदे माँ बाप हुंदे ने। सानू जो चीज़ समझण वाली है देखण वाली है, हर माँ बाप अपनी औलाद वास्ते जिन्ना चाहुंदा है जिन्ना अच्छा करना चाहुंदा या कर सकदा उन्ना करदे ने। लेकिन फिर भी मैं जिस वक्त अपने मुआशरे दा ये अलमिया देखता है कि साड़ियाँ बेटियाँ बहुत पढ़ियाँ लिखियाँ बेटियाँ साड़ियाँ सुगड़ सियाणियाँ माँ बाप दे घर राणियाँ बन के वक्त गुजारन वालियाँ शहजादियाँ बन के जिस वक्त वो ससुराल चलियां जांदियां उन्होंने इन्ना बेअकल बेशऊर बना दिता जाता है कि उन्हों की जिंदगी इंज लगती है कि ये पिछों भी किधरे जंगल के कानून चो आईयां और जानवरों वाला सलूक अगे उन्होंने शुरू हो जाता और एडी दर्दनाक जिंदगी फिर वो जींदियां कि जिहड़ी इंसान सोच नहीं सकता। जिहड़े लोग उन्होंने नाल रवैया रख रहे होंदे ने वो अपनियां बेटियां वास्ते भी कदी नहीं चाहते कि साडियां बेटियां नाल इस तरीके का होएगा। अपनियां बेटियां वास्ते दुआ खैर हुंदी है, अपनियां बेटियां लई बड़े बड़े इंसान सोचदा है। लेकिन जिहड़ी किसी दी बेटी लियाई जांदी है
ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੀਵੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੂੰਹ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸੇ ਮਹਰੂਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ, ਗਾਫਲ, ਨਕੰਮੇ, ਨਕਾਰਾ, ਬੇਇਲਮ, ਬੇਹੁਨਰ, ਬੇਅਦਬ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਖਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਹੁਨਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਆਰਜ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਜਰੂਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਖ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਜੋਹਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੀਦਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਜੂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਮ की तासीर से जन होती है ना जन, जिस इल्म की तासीर से जन होती है ना जन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਔਰਤ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ, ਜਿਸ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਹੀ ਕਾਮਲ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦਾ ਵਾਲੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਲਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੀ ਰੱਖ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਇਲਮ ਕੀ ਤਾਸੀਰ ਸੇ ਜ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਨ, ਉਹ ਇਲਮ ਮਤ ਦਵੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਔਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਔਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਮ, ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਮਤ ਦਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਔਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਸਨੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ, ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਰਾਬਤਾ ਜਾਂ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰਤ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ। ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਸ ਇਲਮ ਕੋ ਅਰਬਾਬੇ ਨਜ਼ਰ ਮੌਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏਗੀ। कहते हैं उसे उसी इल्म को अरबाबे नजर मौत। ऐसा कुछ ना करो, ऐसा कोई तरीका कार ना करो, अपनियां बेटियां दे नाल लाड नाज अदा सब कुछ करो, लेकिन उन्हें भरपूर जिंदगी जीण वास्ते वो तरीका कार, वो तरबियत जरूर करो जिहदे नाल वो कम अज कम अपनी जिंदगी अपने अंदाज नाल जी सके। इस्लाम ने जो औरतों को तालीमात दी है या जो औरतों के हकूक हैं, अगर असी इस ते गौर फिक्र करिए तो एक मर्द भी जड़ा मुसलमान ना निकले।
ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹਨ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਮਾਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜੋ ਹਕੂਕ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हज़रत इकबाल कहते हैं कि बेगाना रहे दीन से अगर मदरसाए जन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਰਸਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਦਰਸਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਰਸਗਾਹ ਦੀ दीनी तालीमात दे बारे दे विच, दीनी लिबास दे बारे च, दीनी इस्लाम दी तालीमात दे मुताबिक या इखलाकियात जो उहदे मुताबिक उहदे की मेयार ने, ये चीज़ गौर कर रही सी। ये मत सोचो कि साडी बेटी को डिग्री आ जाए, साडी बेटी को हुनर आ जाए, साडी बेटी किसी ना किसी क्लास च अगे चल जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए। ये सब कुछ बनन तो पहले ये बेशक बन जाएगी बेटी तुहाडी, डॉक्टर बन जाएगी, इंजीनियर बन जाएगी, वो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी का जिहड़ा एक निज़ाम है उहदे चों बेहतरीन काम कर सकती है, बन जाएगी वो। लेकिन वो जिस अदारे दे विचों क्वालीफाइड हो के निकलेगी, उस अदारे का जो असर रसूख होएगा, जो उस अदारे दे तरजीहात होणगियां दीनी तालीमात दे बारे च, वो तुहाडी बेटी दी जिंदगी ते छाप लग जानी है, वो छाप लग जानी है। तुसीं देखो ना साडियां जो बेटियां भैणां, साडियां बीवियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ जिस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਲਜ, ਇਦਾਰਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦਰਸਗਾਹ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਦੀਨੀ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਰਸਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਅਫੀਸਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, CSS ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। लेकिन अगर वो तालीमात तो हट के कुछ होया ना तो फिर भी समझो बेड़ा गर्क हो गया। डिग्री मिल जाएगी, कामयाब हो जाएगी, लेकिन जिंदगी का जो असली लुत्फ है, जो जिंदगी का सुकून है, वो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें किसी तरीके दे नाल भी मिल सके। बेगाना रहे दीन से अगर मदरसाए जन है, इश्क व मुहब्बत के लिए इल्म व हुनर मौत। हुण देखो साडा जो फितरी एक ताल्लुक है मर्द औरत का, जिस वक्त मर्द औरत शादी करती है, साड़ी बेटी की असीं शादी करते हैं, ये एक चीज़ मैंने होर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की याद आई है कि बहुत सारे अज साडे मुआशरे दे विच हो रहा ना काम कि सानूं इंटरनेशनल मीडिया ते ये चीज़ां सिखाईयां जांदियां साडीआं बेटियां नूं कि लड़की लड़के की दोस्ती हो रही है। ये अज इंटरनेशनल मीडिया ते काम हो रहा, पिछे कई सालों तो हो रहा, हुण जरा थोड़ा जिहा ज़्यादा जोर आ गया दा। ये गल मेरी याद रख लो, दोस्ती हमेशा जिनस दी जिनस नाल हुंदी है, दोस्ती जिनस दी जिनस ना हुंदी है। मर्द दी मर्द नाल दोस्ती होएगी, औरत दी औरत नाल दोस्ती होएगी, कदी मर्द दी औरत नाल दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे ख्याल विच इस सदी का सब तो बड़ा जो झूठ है जिन्होंने फैलाया जा रहा है, बहुत पैसा खर्च करके फैलाया जा रहा है, वो लड़की लड़के की दोस्ती के बारे च फैलाया जा रहा है। ये फितरत के खिलाफ है, ये दोस्ती हो सकती ही नहीं है, ये बिल्कुल दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती जिनस नाल जिनस दी हुंदी है, लड़कियां लड़कियां दियां दोस्त हुंदियां, सहेलियां हुंदियां, मर्द मर्दां दे दोस्त हुंदे। ये किस तरह हुंदा है कि लड़का लड़की का दोस्त हो जाए, लड़की लड़के की दोस्त हो जाए? ये फितरत के खिलाफ है, ये फितरत के खिलाफ है। और ये बाद विच देखो तुसीं जो भी निज़ामे जिंदगी दे विच खराबियां पैदा हो रही, साड़ियां बच्चियां इज्जतदार घरां दीयां बच्चियां स्कूलों यूनिवर्सिटियां जो पिछे रह जांदियां न,
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਖਲੂਤ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਮਖਲੂਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਮਖਲੂਤ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮੂਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ और ਨਾਮੂਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਦੀਨੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਵਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ ਔਰਤ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਸਭ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਜ਼ਵ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਤਲ ਵਸਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਰੂਮੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਨਾਜ਼ੋ ਅਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਐਡਾ ਫਰਸੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੜ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਐਡੇ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਐਡੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਆਲਮੀ, ਇੰਨੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਇਲਮੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤੀਆਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਾੜ ਲਡਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਜਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬੇਜਾ ਤਨਕੀਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਰਤ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਸੌਰੀ ਕੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਵੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਲੀਮ और ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ, ਉਸ ਤਾਲੀਮ और ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗਲਤ ਰਸੂਮਾਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬੇ ਹਸੀਅਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇੰਨੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਈਏ, ਲਿਬਾਸ ਦਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਸਭ ਫਰਸੂਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ਵਾਓ, ਡਿੰਗਾ ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਵਿਛ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਹੇਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਬੜਾ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਜਹੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਪਕਾਵੋ, ਨਾ ਖਰਚੇ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੱਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਮੇਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਉਹ ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਹੇਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਡੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਦੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੇ ਐਡਾ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਲਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਐਸੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਾਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਸ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬੀਵੀ ਔਰ ਉਸ ਮਰਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਰਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਰਦ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਸਾਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਬਤਦਾ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਮਰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵੇਂ? ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੀਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਕਿਧਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਣਵਾ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮਰਦ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਿਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ, ਮਰਦ ਕਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬੇਟੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੇਜਾ ਸਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬਾ ਅਨਾਸਰ ਦਾ ਜੋ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸਜੂਦੇ ਮਲਾਇਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮਰਦ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੁੰਦਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ, ਹਰ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਇਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਿਆਰ, ਤੇਰਾ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬੇਇਲਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੇਹੁਨਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮ ਸਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ। ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ। ਮਰਦ ਕਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਰੀਖ ਇਨਸਾਨੀ ਫੋਲ ਕੇ ਤੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਰਦ ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਔਰ ਗਮਖਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ 6-7 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ 5-4 ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ। ਬੀਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ
ਕਬਰ ਤੱਕ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਜ਼ੁਲਮ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦੇ, ਬੀਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਨਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਆਰਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ, ਉਹ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਰਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਣ ਵਿਕਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਇਸ਼ਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਛੁੱਲ ਬਣਾਏ, ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਏ ਨੈਟ ਤੇ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਬੜੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਿਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਹਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੀਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਮਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸੋ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਮਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾਤਰ ਖਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਬ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੀਵੀ ਉਹ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੀਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਵੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਬੀਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤਗੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੀਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਵੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾਫੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾਨਾ ਔਰ ਦਾਨਸ਼ਵਾਰ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾਨਾ ਔਰ ਦਾਨਸ਼ਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ।